मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तेवारी प्रोग्राम सुख द सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि अज 13 अप्रैल 2021 है तो अज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अज विसाखी का दिहाड़ा है तो नाल ही अज खालसा पंथ की भी साजना हुई सी 1699 में 13 अप्रैल नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस टाइम तो जो कुछ उन्होंने खालसा पंथ का किया, जात पात में हटा के आपे गुरु आपे गुरचेला, कुछ दिन किहड़ियां गल्लां है ठीक है आपां सरसरी बधाइयां देने हैं। मैं भी तुहानूं बधाइयां देना। जिस तरह कल डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी जन्मदिन है। जदों आपां महान शख्सियतां दा जन्मदिन दी गल्लां करदे हां, जिहड़ियां गल्लां उन्होंने सानूं सिखालियां सी, जिहड़ियां सिक्ख्यावां सानूं दित्तियां सी, मैं समझदा भी कदी असीं अपने आप नूं कोखण दी, अपने आप नूं परखण दी कोशिश कीती है कि असीं उन्हां गल्लां नूं अपने बर्ताव दे विच अपनाया भी है, यानी कि जां जिहड़ा हैगा बस बरसियां मनाउण ते हैलो हैलो ते नमस्ते ते सत श्री अकाल, यानी कि जां जिहड़ा है जय गुरुदेव करके जां जय भीम करके जिहड़ी गल हैगी आ असीं उत्थे ही निबेड़ दिंदे हां ते बधाइयां दे के गल जिहड़ी हैगी खत्म कर दिंदे हां। इस गल नूं यानी कि एक तां संजीदगी नाल सोचण दी गल है। दूसरा यानी कि जिहड़ा गरीब मजलूम की उन्होंने रख्या की गल की सी कि असी जोड़े अपने इत्थे भैन भाई साढ़े मजदूरी का काम करते हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे खेतों में काम करते, चाहे कितने भी काम करते हैं, कि असी उन्होंने इंसाफी जोड़ा इंसाफी वाला बर्ताव है वो करते हैं, जां उन्होंने बनते पैसे उन्होंने छुट्टियां उन्होंने राइट्स असी देने हैं। तो इहो जिहा लेख जोड़ा है अज मैं अपनी किताब जी मैं तुहानूं पता है आपां शुरू की है बातां बलैत दियां, ये जोड़ा कि मैं बहुत पहला लिखा सीगा बलैती खरीद मजदूरों की लुट खसुट। ये जोड़ा है लेख बड़ा छोटा जिहा लेख है तो मैं चाहुंदा कि तुसीं वध तो वध जिहड़ा है अज तुहानूं मैं समा देना चाहुंदा ताकि आपां इस विषय पर जिहड़ी हैगी वध तो वध आपां गल कर सकीए। जिहड़ा टैलीफोन नंबर है वो साडी स्क्रीन पर भी थल्ले आ रहा है 0300 770 2246। तो तुसीं हुण तो ही टैलीफोन करके जोड़ा है अपने आप को लाइन अप कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े जोड़ा हम क्यूइंग सिस्टम है तो तुहाडी जी कॉल हैगी वो बारी सिर ले जाऊगी। नहीं तो आम करके तुसीं शिकायत करते हैं कि सानूं टाइम नहीं मिलिया है, जिद्दां पिछली बार भी इदां होया सीगा, बहुत सारे कॉलर्स जिहड़े सी उन्होंने समा नहीं मिलिया। तो मैं चाहुंदा है जो कुछ मैं इस लेख में भी उठाऊँगा कुछ उन्होंने नुकतियां ते भी तो जां कि जिहड़ी मैं अज खालसा पंथ की भी गल की है, विसाखी की भी गल आपां कीती है, तो अज यानी कि है कल जिस तरह मैं कह लिया भी जोड़ा है वो बाबा साहब का जन्मदिन भी है, तो उन्होंने भी जी स्ट्रगल की सी जबकि असीं उन्होंने पूरियां ते चलते हैं या नहीं, तो जोड़े मैं नुकते ये उठाए है या नहीं उठाए है उन्होंने बारे ब्रीफली अपने यानी कि मैनूं जोड़े विचार है जरूर दसो ताकि असीं कुछ ना कुछ इन्हां गल्लां तो सीख सकीए। मैं अपना लेख जोड़ा है शुरू करदा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ जिस तरह मैं तुहानूं पहले दस्सिया है ਇਹਦਾ ਨਾਂ है बलैती खेत मजदूरों की लुट खसुट। इंसानी लुट खसुट का इतिहास तो शायद इंसान की होंद जिड्डा ही लंबा है, चाहे ये लुट खसुट औरतों और बच्चों की होवे अते चाहे मर्दों की। गुलामी का जूड़ा सदियां पुराना है अते इस काम के भागीदार पूर्व के लोग भी हैं अते पश्चिम के भी। लुट के मामले में अपने ते परायां का लिहाज नहीं किया जाता। रंग नस्ल जात बरादरी या धर्म भी लुट के सामने कोई माने नहीं रखते। लुटण का काम तो लुटना है। अगर हालात ये होण कि कामिਆਂ कोल काम करने की कोई सरकारी इजाजत ना होवे अते उन्हां दे मुल्क में पक्के रहण की भी अजे गल ना बनी होवे तो हालात होर भी तरसमई अते पतली हो जाती है। ज़्यादा मुनाफा कमाउण का लालच मालकां नूं लोक हितू मनुखी कीमतां तो परे लै जाता है। लुट सिर्फ किरत दी ही नहीं की जाती, सगों काम भुख ਲਈ भी खिलवाड़ किया जाता है। इंसानीयत तो गिरे शब्दों नाल इन्हां मजदूरों नाल बर्ताव करना भी एक आम वरतारा हो निबड़ता है। बरतानिया अते पश्चिम के होर बहुत सारे मुल्कों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफ्रीकन मुल्कों, सोमालिया अते पूर्वी यूरोपीयन मुल्कों तो गरीबी और राजसत्ता दी चालों तो सताए लोग कानूनी और गैर कानूनी तरीके नाल इत्थे पहुँचते हैं। पहला दलालों तो कुंडा कराया जाता है अते फिर इन्हां मुल्कों में पहुँचने लई कई तरह का संताप भोगना पैंदा है। बहुते केसां में जाली तरीके नाल पहुँचाया जाता है। बघियाड़ां दे मूहों विचों निकल के शेरां दे मूहां विच पैण वाली गल हो जाती है। जाली होण करके कोई भी काम देण दा खतरा मुल नहीं लैंदा अते कई दादे
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਪੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸਲਾਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪੋਸਟ ਦੀ 5 ਅਗਸਤ 2003 ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਾਸਦੀ ਭੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਮਾਸਟਰਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਧੌਲਾ ਤੱਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹਨ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹਿਮ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਦੌਲਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡ ਵਡੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਏ ਤੋਂ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਨਵਦੌਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਟੋਰ ਆਫਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਕੌਂਚ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 25% ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ, ਸੂਰਾਂ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 0300 770 2246। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫੌਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਲਏ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ, ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਲਾਂਡਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੈਸੋਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਆਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ
ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ TV 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 130ਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਔਰੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਿਆ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ 1650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 3-4000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ 396 ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੰਗਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਵਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸਕਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਰਸ਼ਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਭਜਨ ਕੌਰ ਝੱਲ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰਸ਼ਟਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਮਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਡੇ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨ ਈਟ ਮੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਖਾ ਲੈ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ 10-10, 12-12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਲੇਵ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਸੂਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੁਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫੇਰ ਘਾਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭੰਮਰ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਬੜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਵੇ। ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਕ ਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਛੱਡੀ, ਟਾਈਟਲ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਕੁਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨੇਵਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੇਜ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 1699 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ, ਮਿਊਲ, ਸਲੇਵਰੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਅਗਸਤ 1834 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਦ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋ ਧੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨਾ, ਉਗਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ slave to indentured labor, yes, ਬਿਲਕੁਲ 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 indentured labor ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੁਝ ਘੋਗੇ ਚੁਗਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੋੜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਟੇਵੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁਣ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ 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 WhatsApp ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ, ਜਠੇਰੇ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸਾਧ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਲਸ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘੜਾ ਮਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਨਕਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਸੁਣਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰਿਆ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਯਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ 1348 40 ਔਰ 48 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। 1/3 ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਰੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਿਊਡਲ ਜਿਹੜੇ ਲੌਰਡ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਈਟਸ ਨੇ ਗਾਂ ਨੋਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨੋਬਲ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ, MA ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ PhD ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -0 ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੱਬ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਕਿਲੋ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਫੇਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਨੱਠੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਬ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ੀਅਸ ਡੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਸਭੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੂਟਸ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੈਸਵੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 15-20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੈਨ ਉਲਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਯੰਗ ਗਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਵੈਸੇ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਦੀ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਕ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ UI ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਪੈਣੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ 100,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਸਰਵੇ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭੋ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ LMI ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ $30,000 ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਗੋਰੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਲਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਰੋਂਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰੂਅਲ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥਮਨ ਹੋਣੀ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ।
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੋ ਇਨਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਯੂ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਕ ਸਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।